آج ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سچائی اور اسلام کے لیے ان کی خدمات بیان کریں گے۔ ہم ان کی شان عظمت کا پورا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تعریف اور ان کے عظیم کارناموں کا ذکر ضرور کر سکتے ہیں، جو ہم نے اس ویڈیو میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک بات واضح کر دیں کہ ادب و احترام کے پیش نظر ہم نے اس ویڈیو میں کسی قسم کی اینیمیشن شامل نہیں کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوت اسلام دینا شروع کی، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام نمایاں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت اور کردار کو بچپن سے جانتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو انہوں نے کسی قسم کا شک یا سوال نہیں کیا، فوراً تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ حضرت عثمان فرماتے تھے کہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں تھے۔ ان کی اسی فوری تصدیق اور پختہ یقین کی وجہ سے بعد میں انہیں صدیق کہا گیا، یعنی سچ کی فوراً تصدیق کرنے والا۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، وہ اس امت کے صدیق ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے تھے کہ وہ صدیق تھے، ان کی سچائی پر کسی کو شک نہیں۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے صرف خود اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے اثر و رسوخ سے کئی بڑے صحابہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ روایات کے مطابق حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ انہی کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ ان کی رائے سب سے مضبوط ہوتی تھی۔ ابتدائی مکی دور میں جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے کمزور مسلمانوں کی مدد کی اور غلاموں کو آزاد کرایا، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہے، اور ان کا ایمان لانا اسلام کی تاریخ کا ایک اہم اور فیصلہ کن لمحہ سمجھا جاتا ہے۔ تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جنت و جہنم کے مناظر دکھائے، اور جب وہ واپس مکہ آئے، کچھ لوگ حیران اور مشکوک ہو گئے، لیکن ایک شخص تھا جس نے بلا جھجک سچ کی تصدیق کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم اور غیبی واقعہ دکھایا، تو یہ ایک ناقابل یقین تجربہ تھا۔ رات کے اندھیروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اور جنت و جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ ایسا واقعہ تھا جو انسان کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مکہ آ کر اپنے صحابہ کرام کو یہ واقعہ بیان کیا، تو کچھ لوگ حیران اور مشکوک ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان زمین سے آسمان تک جا سکتا ہے یا اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے؟ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور مخلص ترین رفیق تھے۔ حضرت ابو بکر نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، بغیر کسی سوال یا شک کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ابو بکر، یعنی ابو بکر نے سچ کی فوراً اور بلا کسی تاخیر تصدیق کی، اسی وجہ سے انہیں الصدیق کا لقب ملا۔ حضرت ابو بکر کی یہ صفت ان کی سچائی، اخلاص اور ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، بلکہ ہر مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سچے ایمان کا تقاضا فوراً تصدیق، اخلاص اور اللہ پر اعتماد ہے۔ حضرت ابو بکر کی زندگی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایمان کی پختگی کس طرح انسان کی شخصیت اور کردار کو بلند کر دیتی ہے۔ تصور کریں، ایک انسان شدید ظلم و ستم کا شکار ہے، سخت دھوپ میں زنجیروں میں جکڑا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے۔ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا۔ اب سوال یہ ہے، کون تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جس نے فوراً اپنے مال سے اس انسان کو غلامی سے آزاد کرایا؟ اور یہ آزادی کس کے ہاتھوں اور کتنے درہم میں حاصل ہوئی؟ حضرت بلال حبشی مکہ میں غلام تھے۔ ان کے مالک کا نام
उमैया बिन खल्फ था, जो इस्लाम का सख्त मुखालिफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में से था। जब हज़रत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक ने उन्हें इंतहाई जुल्म व सितम का निशाना बनाया। हज़रत बिलाल को सख्त धूप में खड़ा किया जाता, उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाता और उनके सीने पर भारी पत्थर रखे जाते ताकि वो इस्लाम से बाज आ जाएं। बिलाल हर अजियत के बावजूद अपने ईमान से बाज ना आए और बार बार अल्लाह के लिए सब्र करते रहे। हज़रत अबू बकर ने ये जुल्म देखा और फ़ौरन फ़ैसला किया कि वो हज़रत बिलाल को आज़ाद करेंगे। उन्होंने अपने माल से ख़रीदारी की और हज़रत बिलाल को आज़ाद कराने के लिए मालिक उमैया बिन खल्फ से सौदेबाजी की। बाज़ रिवायात में 100 दिरहम लिखा गया है और बाज़ में 280 दिरहम। इस अमल के बाद हज़रत बिलाल आज़ाद हो गए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा में शामिल हो गए। इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नमाज का वक्त बताने और उन्हें जमा करने के लिए आज़ान का तरीक़ा मुकर्रर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के लिए एक आवाज़ बुलंद की जाए जो दिलों को जगाए और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। इसी वक्त हज़रत बिलाल हबशी, जो उस वक्त इस्लाम के पहले ईमान वाले ग़ुलामों में से थे, सबसे पहले मुंतखब हुए कि वो आज़ान दें। हज़रत बिलाल ने अपनी खूबसूरत और बुलंद आवाज़ में पहला अल्लाहु अकबर कहकर आज़ान दी। उनकी आवाज़ में इतनी रूहानियत और शिद्दत थी कि लोग दूर दूर से सुनते और फ़ौरन मस्जिद में जमा हो जाते। ये पहला मौका था जब आज़ान का सिलसिला इस्लाम में शुरू हुआ और हज़रत बिलाल को सबसे पहला मुअज्जिन होने का शर्फ हासिल हुआ। 1. कमज़ोर मुसलमानों की मदद। वाक़या इस्लाम के इब्तदाई दिनों में मुसलमानों पर मुशरिकीन मक्का का जुल्म और ज़्यादती उरूज पर थी। कई मुसलमान कमज़ोर, यतीम या मोहताज थे और उनके पास अपनी हिफाजत या रूज़ी का ज़रिया नहीं था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ अपनी दौलत से बल्कि अपने असर और रसूख से भी उनकी मदद की। मिसाल के तौर पर उन्होंने मोहताज मुसलमानों को अपना माल देकर हिफाजत फराहम की और उनके लिए ख़तरनाक हालात में सहारा बने। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद से न सिर्फ माली बल्कि इखलाक़ी और रूहानी हौसला भी बढ़ता था, क्योंकि लोग देखते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इस्लाम के लिए कितना कुर्बान हैं। मुताल्लिक़ा हदीफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की ज़रूरत को पूरा करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी हर ज़रूरत पूरी करेगा। ये हदीफ़ इस बात की तस्दीक है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमज़ोर मुसलमानों की मदद के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल की। 2. माले इस्लाम पर खर्च करना। वाक़या हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना माल सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की खिदमत में भी खर्च किया। उनकी सखावत की मिसालें ये हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ग़ुलामी से आज़ाद करवाने के लिए माल खर्च किया। दूसरे मोहताज सहाबा और इस्लाम के इब्तदाई दिनों के लिए माली मदद फराहम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सखावत और कुर्बानी की बराह रास्त तारीफ़ की। मुताल्लिक़ा हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के माल ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया। ये हदीस साबित करती है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की माल व दौलत की कुर्बानी ने इस्लाम के लिए अमली तौर पर बड़ा असर डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के माल ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की सबसे बड़ी खूबियों में से एक उनका नर्म दिल और रहम दिल होना था। नरमी और हुस्न इखलाक। इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से लोग समझने से कासिर थे या उनकी सच्चाई पर शक करते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर हर शख्स के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, ना कि गुरूर या सख्ती के साथ। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ किसी मुश्किल वक्त में फरमाया, अबू बकर मेरे साथी हैं। ये लफ्ज़ न सिर्फ हज़रत अबू बकर की क़ुर्बत और इखलास को ज़ाहिर करता है, बल्कि उनकी शख्सियत में हुस्न इखलाक और सदाकत की अक्कासी करता है। मज़बूत ईमान और साबित कदमी। हज़रत अबू बकर का ईमान इतना मज़बूत था कि वो हर आज़माइश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहते। मक्का के दिनों में जब मुसलमान जुल्म व सितम का शिकार थे, हज़रत अबू बकर न सिर्फ ईमान में कायम रहे बल्कि अपने माल, असर व रसूख और ताकत से इस्लाम की मदद करते रहे।
انہوں نے ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصہ لیا اور خطرات کے باوجود ایمان کا پختہ ثبوت دیا۔